आज आम पाचन क्रिया फिजियोलोजी ऑफ डाइजेशन विषय आलोचना करवा। साधारणतः आम जो जटिल खाद्य ग्रहण करुला साधारणतः आम मुख्यतः श्वेतसार कार्बोहाइड्रेट फूड पुष्टिसार आ स्नेहसार जातीय खाद्य को ग्रहण करुचे है। से श्वेतसार आ पुष्टिसार आ स्नेहसार जातीय खाद्य साधारणतः आम शरीर कोष झिल्ली ग्रहण करें ना। तेणु से खाद्य गुड़िक जटिल खाद्य गुड़िक विभिन्न पाचक एंजाइम द्वारा सलीकृत खाद्य परिणत होता है बुझेगा। तेणु से सलीकृत खाद्य को आम कौन कोष ग्रहण करी थाए बुझेगा। तेणु मुझे जे पोषण कहले कौन खाद्य ग्रहण बा इंजेक्शन खाद्यर परिपाक डाइजेशन परिपाक खाद्यर अवशोषण बा अब्जर्प्शन अवशोषित खाद्यर आत्मीकरण बा आसिमिलेशन एवं बहिष्करण इजेक्शन ये सामूहिक प्रक्रिया को कहा जाए पोषण। कौन कहा जाए पोषण। ताले आम जो खाद्य खाऊचे मुख्यतः आम जो खाद्य खाऊचे श्वेतसार जातीय खाद्य कार्बोहाइड्रेट फूड ये कार्बोहाइड्रेट फूड को किए सलीकृत खाद्य परिणत करे एंजाइम से एंजाइम ना है कौन एमाइलेज कौन एमाइलेज एंजाइम एमाइलेज गोटे एंजाइम बुझेगा जी श्वेतसार जातीय खाद्य को कौन परिणत कर ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलाक्टोज बुझेगा। तेणु श्वेतसार जातीय खाद्यर आत्मीकरण योग्य पदार्थ है जहाँ को आम कोष ग्रहण करे से हूँ किए ग्लूकोज किए ग्लूकोज। आम जो श्वेतसार जातीय खाद्य खाऊचे मुख्यतः भात किए भात रुटी आलू चूड़ा ये सब हूँ गोटे गोटे कार्बोहाइड्रेट फूड ए भात आलू रुटी यार परिपाक है आमर आत्मीकरण युक्त खाद्य किए ना ग्लूकोज परिणत हम। तेणु श्वेतसार ब्रेकडाउन होना ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलाक्टोज बुझेगा एवं ताकू कहुए कौन साधारणतः एगुड़िक हूँ सलीकृत खाद्य एवं ताकू किए कई एंजाइम श्वेतसार जातीय जटिल खाद्य को सलीकृत उपादान परिणत करे ना एमाइलेज एंजाइम श्वेतसार को डाइजेशन करथिबा एंजाइम को कहुए एमाइलेज पुष्टिसार जातीय खाद्य बा प्रोटीन ताकू डाइजेशन करथिबा एंजाइम को कहुए प्रोटीएज कौन कहुए प्रोटीएज बुझेगा। से पुष्टिसार जातीय खाद्यर डाइजेशन होना कौन परिणत हम सलीकृत उपादान हूँ एमिनो अम्ल कौन एमिनो अम्ल पुष्टिसार जातीय खाद्यर सलीकृत उपादान हूँ किए एमिनो अम्ल बुझेगा। आम जो माछ मांस अंडा ये सब खाऊे तार सलीकृत उपादान हूँ किए एमिनोसिड श्रृंखल को नहीं पुष्टिसार गठित बुझेगा। एवं जो स्नेहसार जातीय खाद्य लिपिड खाऊे ताकू किए एंजाइम डाइजेशन कर लाइपेज कौन लाइपेज एवं से कौन परिणत कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तेणु आमर स्नेहसार जातीय खाद्य सलीकृत उपादान हूँ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बुझेगा एवं एंजाइम किए लाइपेज। तेणु तुमको तीन टा जिन मन रखा पड़ो गोटे है श्वेतसार जातीय खाद्य कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन कर एंजाइम को कहुए एमाइलेज बुझेगा पुष्टिसार जातीय खाद्य प्रोटीन को डाइजेशन कर एंजाइम को कहुए प्रोटीएज एवं स्नेहसार जातीय खाद्य लिपिड की डाइजेशन कर एंजाइम को कहुए लाइपेज कौन कहुए लाइपेज है। कार्बोहाइड्रेट श्वेतसार सलीकृत उपादान हूँ ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलाक्टोज पुष्टिसार सलीकृत उपादान हूँ एमिनोसिड स्नेहसार सलीकृत उपादान हूँ फैटी एसिड आउ ग्लिसरॉल बुझेगा। तेणु आम ये जो जटिल खाद्य सलीकृत बा शोषण उपयोगी खाद्य परिणत होता है आमर विभिन्न आमर ये जो खाद्य गुड़िक केउठारे साधारणतः आमर पाचन क्रिया आरंभ होता है ना मुख गह्वर जहाँ को आम कहे बुकाल गाभिटी कौन कहे ये बुकाल गाभिटी बा मुख गह्वर कौन अच्छी ना सालिवारी ग्लैंड अच्छी कौन अच्छी सालिवारी ग्लैंड। आम मनीष शरीर में आमर जो पाटी भितर 3 जोड़ा लाल ग्रंथि अच्छी केते जोड़ा 3 जोड़ा लाल ग्रंथि अच्छी ताकू कहुए सालिवारी ग्लैंड बा लाल ग्रंथि है कौन कहुए सालिवारी ग्लैंड। केते जोड़ा अच्छी 3 जोड़ा केते जोड़ा 3 जोड़ा बा केतिरा 6टी परीक्षा पड़ो है मुख गह्वर केते जोड़ा लाल ग्रंथि अच्छी 3 जोड़ा लाल ग्रंथि अच्छी बुझेगा। से मुख गह्वर जो सालिवारी ग्लैंड अच्छी से सालिवारी ग्लैंड रु सालिवा सिक्रेशन होउची सालिवा कहले लाल कौन लाल ए सालिवा सिक्रेशन होउची बुझेगा। डेली आमर पाखापाखि 800 रु 1500 ml सालिवा सिक्रेशन होउची लाल
कौन क्षरण होची लाल क्षरण होची डेली 1500 ml पार्टी भितर ये जो सालिवारी ग्लैंड अछि बुझला पैरोटिड ग्लैंड सबलिंगुअल ग्लैंड आउ कोन ना मैंडिबुलर ग्लैंड ए तीनटा लाल ग्रंथि बाट अछि एमान को जाय कोन बहिस्रावी ग्रंथि ए लाल ग्रंथि बा लाल रे टाइलिन नामक एक एंजाइम अछि कोन अछि टाइलिन एंजाइम बुझला परिहार पड़िबो लाल रे केउ एंजाइम थाए कोन टाइलिन एंजाइम बुझला जो टाइलिन एंजाइम कोन करे ना ए जो जटिल श्वेतसार जाओ आमे कहउछे स्टार्च बा मंडद कोन कहउछे स्टार्च बा मंडद ए जो मंडद साधारणतः भात आउ रुटी रे मंडद थाए कोन थाए मंडद थाए आमे पाटी रे भात नउछे हैला भात नेला पारे पाटी रे खाद्य पहुंचीबो से सालिवारी ग्लैंड सालिवा सिक्रेशन हो कौन सिक्रेशन हो सालिवा सिक्रेशन हो तापर आमे चोबेइबा कोन करिबा चोबेइला बेले लाल खाद्य सहित मिसिबो कोन हबो लाल खाद्य सहित मिसिबो एवं लाल रे को एंजाइम अछि टाइलिन एंजाइम अछि से टाइलिन एंजाइम कोन करिवो ना ए जो हमर श्वेतसार बा स्टार्च को माल्टोज रे परिणत करिवो कोदरे परिणत करिवो माल्टोज बुझला ए माल्टोज जेतेले आमे किछि समय चोबेइला पारे भातटा चूर्ण होइकिना लाळुआ होइकिना गोटे गुंडा रे परिणत हुई ताकू कुआ जाय फूड बोलस कोन कुआ जाय फूड बोलस हैला फूड बोलस हैला बेले एठे कोन हुए ना ए जो श्वेतसार बा स्टार्च आमे जेते चोबेइबा पाटी रे हैला जेते कोन करिबा चोबेइबा सेथे कोन हबो ना 40 रु 50% डाइजेशन हबो पार्शियल डाइजेशन पाटी रे श्वेतसार तो खाद्यर कोन आंशिक परिपाक हेइ थाए तेनु आमे जेते अधिक समय धरि चोबेइबा से लाळ रे जो टाइलिन एंजाइम अछि से टाइलिन एंजाइम कोन करिवो ना श्वेतसार जो स्टार्च को बा मंडद को माल्टोज रे परिणत करिवो देखिवो हमर जो छोट पिला मानकर दांत उठिनी तेनु ताकू सब सेलाक दिया होछि कोन दिया होछि सेलाकटा होछि माल्टेड फूड कोन माल्टेड फूड ता माने से गुंड खाद्य की खाद्य गुंड खाद्य किंतु हमर दांत उठिछि आमे भात को चोबेई साइला पर से जो गुंडार परिणत हो से हैला माल्टोज कोन हैला माल्टोज तापर हम ताकू गिळिबा कोन हैला गिळिबा खाली भात को जदी हम चोबेई बानी गिळि देबा ताला पाटी रे जो सालिबा मिसिलानी टाइलिन एंजाइम द्वारा से डाइजेशन पेटे रे भात सिंधी गडिबो पेटे रे भातर डाइजेशन होबनी तेनु जेती खाइबू कम खाइबू अधिक समय पर्यंत चोबेइना खाइबू ताले चूड़ा तू एमती सकाळू कोन जदी सांग सांग चामचर खाली पके के गिळी दबू से चूड़ा सेमती पड़ी रहिबो काई ना चूड़ा भात रुटी जेते अधिक समय पाटी रे कोन करिबू चोबेइबू से लाळ रे टाइलिन एंजाइम अछि सालिबा ताले सालिबा सिक्रेशन होउछ बोली केमती जानिबा ना जीभ नबू जीभ तो अछि तोर गोटे कंचा लंका नबू कोन नबू कंचा लंका जीभ गवा मझिबा को नै किना कंचा लंका घसी दबू कोन करिबू कंचा लंका घसी किना गोटे टेस्टी बा गोटे पात्र रे नै किना से जीभ पाखरे देखैबू कोन बाहरिबो लाळ बाहरिबो से होछि सालिबा कोन से सालिबा सेहि पई खाइला ले टिके खट्टा खानी कोन खादी खट्टा खाइले कोन हबो डाइजेशन टा भलो रे हो कोन हबो डाइजेशन टा भलो रे हो तेनु जेते अधिक समय चोबेइबा से स्टार्च बा मंडद टाइलिन एंजाइम उपस्थिति रे माल्टोज परिणत हुए एवं तार पीएच हैला 6.0 रु 7.4 हैला स्लाइटली अल्कालाइन हैला गोटे अम्लीय परिवेश पीएच 7 रु कम हैले अम्ल 7 रु 14 हैले क्षार हैला 7 हैला न्यूट्रल 7 हैला कोन हम जो पीएच स्केल रहिछि हैला 0 रु आरंभ होइना 14 पर्यंत तेणु आम शरीर गोटे निर्दिष्ट पीएच परिसर मध्य कार्य करी थाए तेणु ये सालिबा आमर कौन करे ना स्टार्च को माल्टोज परिणत करे एवं सालिबार टाइलिन एंजाइम थाए एवं ता सहित आमर यो सालिबा लाळ रे कौन थाए ना बैक्टीसिडाल एंजाइम थाए कौन थाए बैक्टीसिडाल एंजाइम थाए जे कौन करे ना ए जो खाद्य रे थिबा बीजाणु मान को मार दो कौन करिवो बीजाणु मान को मारी दो सेहि पई देखिबू जो स्तन्यपायी प्राणी कुकुर हैला कुकुर किंबा अन्य प्राणी जो मान अछंदी हैला गाई भाई देखिबू ता छुआर जदी घा हेगला से कुकुर हो गाई हो ता जीभरे सब चाटिबे कोन करिवे चाटिबे जो पर्यंत कुकुरर जीभ पाउथिबो ता घा पर्यंत से घा भलो होई जिवो किंतु कुकुरर कान पाखे जदी घा हला ता जीभ आ पाइबनी से आस्ते आस्ते पोक होई जिवो कोन होई जिवो पोक होई जिवो
ତେଣୁ जो लाल आम तुम सब जो गाल व्रण फ्रण होची कौन होची व्रण फ्रण होची बेसी बासी चाप लाल टिके लगे देबू राति 11टा 12टा उठिला टिके कौन करू लाल लगे देबू सबुदिन देखू टिके टिके लाल सब व्रण लगेले से व्रण आस्ते आस्ते कौन हो कमिज कारण से लाल रे बैक्टेरिया को मारिबा पई एंजाइम थाए ताकू कहा जाए बैक्टीरियल एंजाइम गोटे लाइसोजाइम बुझेगा से कौन कर क्षतिकारक बैक्टेरिया को मारी दब बुझेगा तेणु से घा फा सब कौन घा फा हेले से बासी छाप टिके लगे से आस्ते आस्ते कौन हो भल कौन हो भल बुझेगा तेणु यही आम मुख गहरे श्वेतसार जातीय खाद्यर पार्शियल डाइजेशन होते प्रोटीन डाइजेशन हम कार हम श्वेतसार जातीय खाद्य स्टार्च भात आलू रुटी है ये सब कौन पार्शियल डाइजेशन टाइलिन एंजाइम उपस्थित थाए बुझेगा व्यासनली और पाकस्थली ग्रासनली जहाँ आम कहे ओइसोफागस कौन कहे ओइसोफागस ये ग्रासनली खाद्यर कौन परिपाक हुए ना ग्रासनली खाद्यर कौन नो डाइजेशन है परीक्षा पड़ो कौटार खाद्यर परिपाक हुए ना ग्रासनली केवल ये कौन कर ना ये फूड बोलस जो चोबई सारा जो गुंडाटा है से कौन कर ग्रासनली मध्यम पाकस्थली आसी पहुंच है ये खाद्य चलन को कहुए पेरिस्टालसिस कौन कहुए पेरिस्टालसिस कंट्राक्शन और रिलैक्शन होना है पार्टी खाद्य कौटी आसी पहुंच पेटर पहुंची तेणु यहीठार आउ खाद्यर कौन परिपाक हम ना नो डाइजेशन है तेणु ये फूड बोलसटा आसी यहाँ फूड बोलस এটা কোন ফুড बोलस बुझेगा गोटे गुंडारे परिणत हम जो पर्यटन गुंडारे परिणत हम खाद्य देखिए लालुआ न हो गुंडा गोल चोबई सारा लालुआ गोल होना से आस्ते आस्ते खसीज कौन हो खसीज जदि ठीक रे चोबई नथिबू से खखदरिया लाखिब तो ये कौन पीवा पड़ो पानी पीवा पड़ो बुझेगा तेणु ये खाद्यर ये चलन को कहुए पेरिस्टालसिस कौन कहुए पेरिस्टालसिस जहाँफल पार्टी खाद्य आसी कौटे पहुंच पाकस्थली पहुंची बुझेगा ये पाकस्थली कौन अच्छी ना पाकस्थली कहली मुख्य स्टोरेज अर्गान कहीं 3 ରୁ 4 घंटा खाद्य ये रहा तेणु पाकस्थली कौन थाए ना जो आम गैस्ट्रिक ग्लैंड थाए कौन थाए ना जो आम जठर ग्रंथि जहाँ कहुए गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक ग्लैंड रु पाचक रस क्षरण हुए कौन क्षरण हुए पाचक रस से पाचक रस कौन थाए ना 90% वाटर थाए सहित 0.4% HCl थाए एवं एंजाइम थाए से एंजाइम किए ना पेप्सिन रेनिन एवं लाइपेज कौन लाइपेज यही पाकस्थली मुख्यतः पुष्टिसार जातीय खाद्यर डाइजेशन होता है कौन होता है पुष्टिसार जातीय खाद्यर डाइजेशन होता है तेणु ये पाचक रस कौन थाए ना लवण आम्ल थाए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित पुष्टिसार को डाइजेशन करथिबा एंजाइम जहाँ को कहुए पेप्सिन रेनिन आउ स्नेहसार डाइजेशन यही पाकस्थली आरंभ होता है बुझेगा पुष्टिसार और स्नेहसार जातीय खाद्यर डाइजेशन पाकस्थली ही होता है पार्टी श्वेतसार जातीय खाद्यर पार्शियल डाइजेशन ही थाए तेणु ये पाचक रस दिन को पाखापाखि आमर 3 लीटर 1.5 लीटर ରୁ 3 लीटर आमर पाचक रस क्षरण होता है एवं ये पाचक रस गोटे अम्लीय परिवेश पीएच हूँ 1.8 ରୁ 3.5 हाईली एसिडिक है जेहेतु कौन रोचे लवण आम्ल है HCl रोचे तेणु गोटे अम्लीय परिवेश है जो पुष्टिसार जातीय खाद्य कौन हुए ना अम्लीय परिवेश पेप्सिन एंजाइम उपस्थित पेप्टोन और प्रोटीएजेस परिणत हुए पुष्टिसारटा कौन हम ना पेप्सिन एंजाइम जो आमर पाचक रस पेप्सिन एंजाइम थाए पुष्टिसार को डाइजेशन करे एवं पेप्टोन और प्रोटीएजेस परिणत होता है पुष्टिसारटा भांगिकिना पेप्टोन और प्रोटीएजेस आमर जो आमर मिल्क है मिल्क से कौन हम ना कैल्शियम आयन उपस्थित है आमर पॉड रे परिणत हम बुझेगा एवं ये पॉडटा कौन हम ना पेप्सिन द्वारा पेप्टोन और प्रोटीओजेस उधर परिणत हम पेप्टोन और प्रोटीओजेस बुझेगा तेणु पुष्टिसार भांगिकिना पेप्टोन और प्रोटीओजेस परिणत हम सहित आमर जो स्नेहसार अच्छी लिपिड से को एंजाइम ना ताको कहले गैस्ट्रिक लाइपेज कौन कहले
ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇପେଜ୍ ହଉଛି ଏନଜାଇମ୍ ଯିଏ କଣ କରିବ ଲିପିଡ କି ଡାଇଜେସନ କରିବ ସ୍ନେହ ସାରକୁ ଡାଇଜେସନ କରୁଥିବା ଏନଜାଇମ୍ କୁହାଯାଏ ଲାଇପେଜ୍ ହେଲା ସେ ଲାଇପେଜ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଣ ହବ ନା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହବ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହବ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଆଉ କଣ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ यार pH ହଉଛି 4.0 ରୁ 5.0 ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ରେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ହେଲା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ ହୁଏ ମଧ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀ ତେଣୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପେପ୍ସିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଏଜେସରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଲିପିଡ ଆମର ଲାଇପେଜ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇପେଜ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲରେ କଣ ହେଇଥାଏ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାକସ୍ଥଳୀୟ ୱାଲରେ ଅନେକ ମିକସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାନ୍ତି କଣ ଥାନ୍ତି ମିକସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତି 2-3 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଏଥିରେ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲାଗିକିନା ରହିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ଏସିଏଲ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ପେପ୍ସିନ୍ ରେନିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି ନହେଲେ ସକ୍ରିୟ ହେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମାଂସକୁ ହଜମ କରୁଥିବା ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାକସ୍ଥଳୀୟ ୱାଲକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପାକସ୍ଥଳୀୟ ୱାଲଟା ତ ଗୋଟେ ମାଂସରେ ତିଆରି ନା କିନ୍ତୁ ପାକସ୍ଥଳୀୟ ୱାଲର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇନଥାଏ କଣ ପାଇଁ ନା ପେପ୍ସିନ୍ ଆଉ ରେନିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏସିଏଲ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସକ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିକସ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାନ୍ତି ଯିଏ ଅମ୍ଳଟାକୁ କଣ କରିବ ପ୍ରତିହତ କରିବ ଏବଂ ଏଇ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଲାଗିକିନା ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି 2-3 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଫଳରେ ପାକସ୍ଥଳୀର ୱାଲର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇ ନଥାଏ ଯଦିଓ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ ହେଇଥାଏ ମାଂସର ଡାଇଜେସନ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାକସ୍ଥଳୀର ୱାଲର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇ ନଥାଏ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ରହିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ତରଳ ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାଇମ୍ କଣ କୁହାଯାଏ ଚାଇମ୍ ପେଟରେ ପାଟିରୁ ଫୁଡ୍ ବୋଲସ୍ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପେଟରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକିନା ମାକ୍ସିମମ୍ ଫୁଡ୍ ପେଟରେ ରହିବ ହେଲା ତେଣୁ ପାକସ୍ଥଳୀର ସଂକୋଚନ ହବ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛେ କଣ ହଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ କଣ ହଉଛି ସଂକୋଚନ ଆଉ ଶିଥିଳନ ହଉଛି ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟଟା କଣ ହବ ସଂକୋଚନ ଶିଥିଳନ ଫଳରେ ଗୋଟେ ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହବ ଏବଂ ଏସିଏଲ ଲବଣାମ୍ଳ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ପାଚକ ରସ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଯୋଉ ତରଳ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାଇ କଣ କୁହାଯାଏ ଚାଇ ତେଣୁ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାନ୍ତି ହବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଯୋଉ ଖାଇଥିବୁ ଯା ସେ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ତିଟା ବାହାରିବ ସେ ପାଣି ହେଇକିନା କଣ ହଉଛି ତରଳ ଆକାରରେ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ତାର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ସବୁ କଣ ପାଚକ ରସ ମିଶୁଛି ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର କଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାଇ କଣ କୁହାଯାଏ ଚାଇ ତେଣୁ ଏଇ ପାକସ୍ଥଳୀ ଶେଷରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଏଇଟା ହେଲା କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ବଡି ତେଣୁ ଏଠି ମେନ୍ ରିଜର୍ଭ ଖାଦ୍ୟର ଷ୍ଟୋର ହେଇକିନା ରହିବ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଖାଉଛେ ଗୋଟା ବେଳେ ଖାଇଲେ ପୁଣି ରାତି 9ଟାରେ ଖାଉଛେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ଖାଇବା ହେଲା ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡାଇଜେସନ ରହିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ୍ଭ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଫିଣ୍କ୍ଟର ଅଫ ଓଡି କଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ଫିଣ୍କ୍ଟର ଅଫ ଓଡି ହେଲା ଏଇ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଲା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ କଣ ନା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ କଣ ଆରମ୍ଭ ହବ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ এইটা ଯୋଉ ସ୍ପିଲ୍ଟର ଅଫ ଓଡିଟା ଖୋଲିଯିବ ସେ ଭଲ୍ଭଟା ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ତରଳ ଚାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୋଉଠିକି ଆସିଯିବ ଆଜି ନା ଏଇଟା ଯୋଉ ସ୍ପିଲ୍ଟର ଅଫ ଓଡି ଅଛି ଇଏ ଖୋଲିଯିବ ଏ ଚାଇମ୍ ଏସିଡ୍ ଚାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୋଉଠିକି ଆସିବ ଆଜି ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରହଣୀ କଣ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରହଣୀ ବା ଡ୍ୟୁଡେନମ୍ କଣ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରହଣୀ ବା ଡ୍ୟୁଡେନମ୍ ତେଣୁ ଏଇ ଗ୍ରହଣୀ ଠାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଲିଭର ଏଇଟା କଣ ଲିଭର କଣ ହୁଏ ନା ପିତ୍ତ ରସ କ୍ଷରଣ ହୁଏ କଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ପିତ୍ତ ରସ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ପିତ୍ତ ରସରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ ଇଏ ପିତ୍ତ ରସ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଗାଲବ୍ଲାଡରରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକିନା ରହେ ବାଇଲ ହେଲା ପିତ୍ତ ହେଲା ମାଛର ଯୋଉ ଦେଖିବୁ ପିତ୍ତ ଅଛି ସେ ପିତ୍ତଟାକୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି ନହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ପିତା ହେଇଯିବ ସେମିତି ଏଇ ଲିଭରରୁ ପିତ୍ତ ରସ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଆମର ଗାଲବ୍ଲାଡରରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକିନା ରହେ ତେଣୁ ଏଇ ପିତ୍ତ ରସ ଆସି କୋଉଠି ମିଶିବ
ଗ୍ରହଣୀରେ ମିଶିବ। କ'ଣ ମିଶିବ? ଗ୍ରହଣୀରେ ମିଶିବ। ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀରେ ମିଶିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତରସ ଆସି ମିଶିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପାନକ୍ରିଆଜ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି? ପାନକ୍ରିଆଜ। ସେ ପାନକ୍ରିଆଜ ବା ଅଗ୍ନାଶ, ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଅଗ୍ନାଶ ରସ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଅଗ୍ନାଶ ହଉଛି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ତା ସହିତ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଯୋଉ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ତାକୁ ଯୋଉ ଅଗ୍ନାଶ ରସ କୁହାଯାଏ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍। ସେ ଅଗ୍ନାଶ ରସରେ ଆମାଇଲେଜ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଡାଇଜେସନ କରୁଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆମାଇଲେଜ। ପ୍ରୋଟିଏଜ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ, ଲାଇପେଜ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣୀ ଠାରେ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଅଗ୍ନାଶ ରସ ଆସି ମିଶେ ଏବଂ ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତରସ ଆସିକିନା ମିଶିବ, ବୁଝିଲା। ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ହିଁ ଆମର ଡାଇଜେସନ ଶେଷ ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍ ବା ଅଗ୍ନାଶ ରସରେ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି, ଲାଇପେଜ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମାଇଲେଜ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ପାନକ୍ରିଆଜରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବା ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଗ୍ନାଶ ଆମାଇଲେଜ, ହେଲା। ଅଗ୍ନାଶ ପ୍ରୋଟିଏଜ, ଅଗ୍ନାଶ ଲାଇପେଜ, ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ହବ ନା ଯୋଉ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଫ୍ୟାଟ, ସେ ପିତ୍ତ ଲବଣ ଯୋଉ ବାଇଲ ସଲ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି? ବାଇଲ ସଲ୍ଟ, ହେଲା। ପିତ୍ତ ଲବଣ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନାରେ ପରିଣତ କରିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମୁଲସିଫିକେସନ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇମୁଲସିଫିକେସନ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିତ୍ତ ରସ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ନ ମିଶିଛି ସେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ ହବ ନାହିଁ, ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ପିତ୍ତ ଲବଣ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଡାଇଜେସନ ହେଇନଥିବ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସେ ସବୁ ପିତ୍ତ ଲବଣ ସହିତ ମିଶି ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ୟାଟ ଗ୍ଲୋବୁଲ୍ସରେ ପରିଣତ ହବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନାରେ ପରିଣତ ହବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇମୁଲସିଫିକେସନ ଏବଂ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର। ଇଏ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଯୋଉ ଗ୍ରହଣୀରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଗ୍ନାଶ ରସ ଅଛି ସେ ଅଗ୍ନାଶ ରସରେ ଅଗ୍ନାଶ ଆମାଇଲେଜ ଅଛି, ଅଗ୍ନାଶ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଅଛି, ଅଗ୍ନାଶ ଲାଇପେଜ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଡାଇଜେସନ କରୁଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍କୁ ଆମାଇଲେଜ, ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଡାଇଜେସନ କରୁଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍କୁ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଏବଂ ସ୍ନେହସାରକୁ ଡାଇଜେସନ କରୁଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍କୁ ଲାଇପେଜ। ତେଣୁ ଆମର ପାଟିରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଚଟା ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା ସେ ତ ମାଲ୍ଟୋଜ ଆଉ ପେଟରେ ଡାଇଜେସନ ହେଲାନି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସେ କୋଉଠି ଡାଇଜେସନ ହବ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନାଶ ଆମାଇଲେଜ ଏ ମାଲ୍ଟୋଜକୁ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ କରିଦବ? ଗ୍ଲୁକୋଜରେ। କୋଉଥିରେ ପରିଣତ କରିବ? ଗ୍ଲୁକୋଜରେ, ବୁଝିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ୍ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆମର ପ୍ରୋଟିନଟା ଭାଙ୍ଗିକିନା କ'ଣ ପେପ୍ସିନ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଏଜେସରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ସେ ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ୍ ଅଗ୍ନାଶ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏମିନୋ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କୋଉଟେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ? ଏମିନୋ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ରହିଯିବ ପିତ୍ତ ଲବଣ ସହିତ ମିଶିକିନା ଯୋଉ ସ୍ନେହସାର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଡାଇଜେସନ ହେଇନଥିବ ସେ ପିତ୍ତ ଲବଣ ସହିତ ମିଶିକିନା ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେ ଅଗ୍ନାଶ ଲାଇପେଜ, ହେଲା। ସେ ଅଗ୍ନାଶ ଲାଇପେଜ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ? ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନାଶ ରସରେ ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଡାଇଜେସନ କରୁଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଆମାଇଲେଜ, ତାକୁ ଅଗ୍ନାଶ ଆମାଇଲେଜ, ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଡାଇଜେସନ କରୁଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରୋଟିଏଜ, ଅଗ୍ନାଶ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଏବଂ ସ୍ନେହସାରକୁ ଡାଇଜେସନ କରୁଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଲାଇପେଜ, ଅଗ୍ନାଶ ଲାଇପେଜ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଗ୍ନାଶ ରସ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିବା ଫଳରେ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ଏବଂ ପେପ୍ଟୋନ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ୍ ପରିଣତ ହବ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ଏବଂ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ପରିଣତ ହବ କୋଉଥିରେ? ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲରେ। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଯୋଉ ଶେଷ ଅଂଶ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଲିୟମ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଲିୟମ। ଏଇ ଇଲିୟମ ଠାରେ ଡାଇଜେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନାଶ ରସ ମିଶି ସାରିଲା ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ରହିଗଲା ସେ ଯୋଉ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରୁ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ଜୁସ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସ। କି ରସ? ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସ। ସେ ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସରେ ଆମର ଆନ୍ତ୍ରିକ ଆମାଇଲେଜ, ଆନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ, ଆନ୍ତ୍ରିକ ଲାଇପେଜ ଯୋଉଠୁ କ୍ଷରଣ ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନା। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ କ୍ଷରଣ ହେଲା, ପାନକ୍ରିଆଜ କ୍ଷରଣ ହେଲା ପାନକ୍ରିଆଟିକ ଆମାଇଲେଜ ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଡାଇଜେସନ କଲା, ପାନକ୍ରିଆଟିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଡାଇଜେସନ କଲା, ପାନକ୍ରିଆଟିକ ଲାଇପେଜ। ସେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରୁ ଯୋଉ ଇଲିୟମରୁ ଆମର କ୍ଷରଣ ହବ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଆମାଇଲେଜ, ଆନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ, ଆନ୍ତ୍ରିକ ଲାଇପେଜ। ବାକି ଯୋଉ କିଛି ରହିଯାଇଥିବ ହେଲା ଆନ୍ତ୍ରିକ ଆମାଇଲେଜ ସେ ପରିଣତ କରିଦେବ କ'ଣ? ଗ୍ଲୁକୋଜରେ। ଆନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ ସେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରିବ ଏବଂ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଲାଇପେଜ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲରେ ପରିଣତ ହବ। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଇଲିୟମ ଠାରେ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶେଷ ହେଇଯିବ।
ହେଲା। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ ହେଲା। ପରିପାକ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆମର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ କୋଉଠି ଏଇ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ କଣ ହୁଏ ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଥାଏ। କଣ ଥାଏ? ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଥାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଇକ୍ରୋଭିଲି। କଣ କୁହାଯାଏ? ମାଇକ୍ରୋଭିଲି। ବୁଝିଲା? ପାଖାପାଖି ଆମର 7 ମିଲିୟନ ମାଇକ୍ରୋଭିଲି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋଭିଲି ବା ଅନ୍ତ ଅଙ୍କୁର ସେଲ୍ ସବୁ ରହିଛି ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ ହେଇସାରିଲା ଏବଂ ଶ୍ୱେତସାର ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ସ୍ନେହସାର ଫାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସରୟରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାର ସାରାଂଶ ହଉଛି ଏଇ ତିନିଟା ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋଭିଲି ଅଛି ସେ ସବୁ କଣ କରେ ନା ଆବଜର୍ଭ କରେ। କଣ କରେ? ଆବଜର୍ଭ କରେ, ଅବଶୋଷଣ। କଣ? ଅବଶୋଷଣ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଡାଇଜେସନ ସରିଗଲା ଇଲିୟମ ଠାରେ। ଡାଇଜେସନ ସରି ସାରିଲା ପରେ এই ডাইজেস্টেড ফুড গুড়াক বুঝলা সে সব কোণ হব? আবজর্ব হব। কোণ হব? আবজর্ব হব। তাকে কুহযায় অবশোষণ। কোণ কুহযায়? অবশোষণ ହେଲା। এবং এই অবশোষিত খাদ্য রক্ত মাধ্যমে ହେଲା কোটিকি যাব আরি লিভর কতিকি যাব। কোটিকি যাব? সেইপাই মু কইছি লিভর হচ্ছে সবুঠার ইম্পর্টান্ট অর্গান। বুঝলা? আজকালি লিভর ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। ଖରାଦିନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲକୋହଲ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମାଛ ମାଂସ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଲିଭରରେ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ସବୁ ହେଉଛି। ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମା ହେଇଯାଉଛି, ଲିଭର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ ସରିଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ହେଲା। ଅବଶୋଷିତ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯକୃତ ନିକଟରେ ଯିବ। ଯକୃତରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ ହେଲା ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମୀକରଣ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆତ୍ମୀକରଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବଶୋଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଏମିନୋ ଆସିଡ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ ଗ୍ଲିସରଲ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଯୋଉ ଅନ୍ତ ଅଙ୍କୁର ଅଛି ମାଇକ୍ରୋଭିଲି ତା ଦ୍ୱାରା ଆବଜର୍ଭ ହେଇକିନା ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ବଳକା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରହିଲା ସେ ସବୁ କୋଉଠିକି ଯିବ? ବୃହତନ୍ତ୍ରକୁ ଯିବ। କୋଉଠିକି ଯିବ? ବୃହତନ୍ତ୍ରକୁ। ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଡାଇଜେସନ ହବନି। କେବଳ କ'ଣ ହବ? ଜଳ ଆଉ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাসিয়াম এইসব କ'ଣ ହବ? ଆବଜର୍ପସନ ହବ। କ'ଣ ହବ? ଆବଜର୍ପସନ ହବ। ବୁଝିଲା? ଏବଂ ଆବଜର୍ପସନ ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ଲିଭର ନିକଟକୁ ଯିବ। ଲିଭରରୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହବ? ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମୀକରଣ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆତ୍ମୀକରଣ। ଆଉ ଯୋଉ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରହିଲା କ'ଣ ହେଲା? ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ବୁଝିଲା? ଏ ସବୁ କୋଉଠି ହବ? ନା ଯୋଉ ବୃହତନ୍ତ୍ର ରହିଲା ସେ ବୃହତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ଏଠି କ'ଣ ନା ରେକ୍ଟମ୍ ମଳାଶୟ। କ'ଣ? ମଳାଶୟ। ଏ ମଳାଶୟରେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ରେସିଡ୍ୟୁ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ରେସିଡ୍ୟୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର ନୁହେଁ। ଦରକାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇକିନା ଶରୀର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛେ ଏତିକି, ଭାତ ଏତିକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରୁଛି ସାରାଂଶ ଏତିକି, ସେ ରକ୍ତକୁ ଗଲା। ବାକି ଯୋଉ ବଳକା ଭାତ ଡାଇଜେସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ରହିଲା ତାକୁ କୁହାହେଲା ମଳ। କ'ଣ କୁହାହେଲା? ମଳ। ଖାଉଛୁ ଏତିକି ଖାଇଲେ ଏତିକି ଝାଡ଼ା ଯିବ, ଯଦି ଏତିକି ଖାଇବ ଏତିକି ଝାଡ଼ା ଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଳ। କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଳ। ମଳରୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଏତିକି ଖାଇଦେଲୁ ଏତିକି ଝାଡ଼ା ବସିଲୁ, ଯେତିକି କମିଗଲା ସେଇଟା ହଉଛି ସାରାଂଶ। ସେ ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା। କୋଉଠାରେ ମିଶିଲା? ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା। ବଳକା ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠି ରହିଲା? ନା ମଳାଶୟରେ ରହିଲା। ସେ ମଳାଶୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେତେକ ପେଶୀ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? ପେଶୀ ଥାଏ। ଆମେ ଖାଉଛେ ହେଲା, ଖାଇକିନା ଅନାବର୍ତ ଖାଇବା ମଳ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯିବ, ଅନାବର୍ତ ଝାଡ଼ା ବସିବା, କାମ କରିବା କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେଶୀ ଥାଏ, ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ। ଖାଦ୍ୟର 4-5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଳରେ ପରିଣତ ହେଲେ ମଳାଶୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆପେ ଆପେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ। ତଳି ପେଟକୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଝାଡ଼ା ମଡ଼େଇଲା, ଝାଡ଼ା ଯିବୁ। ଅନବର୍ତ ମଳ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବନି। ଅନବର୍ତ ମଳ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିଗଲେ ତୁ ତ ଅନବର୍ତ ଖାଲି ଖାଉଥାନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଖାଲି ଯାଉଥାନ୍ତୁ ନା। ଖାଇବୁ ମଳାଶୟର କ'ଣ ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେଶୀର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଆଉ ରିଲାକ୍ସେସନ ହବ। ସେଠି ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ତୋର କ'ଣ ନା ନର୍ଭ ଇମ୍ପଲ୍ସ, ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ତୋତେ କ'ଣ ମଡ଼େଇଲା? ଝାଡ଼ା ମଡ଼େଇଲା। ଯେତେବେଳେ ମଳାଶୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, କ'ଣ ହବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଦିନକୁ ତୋର 3 ଥର ଝାଡ଼ା ଯା କି ଥରେ ଝାଡ଼ା ଯା। ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୋର ଝାଡ଼ା ମଡ଼େଇବ। ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ?
ଝାଡ଼ା ମଡ଼େଇବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ମଳାଶୟରେ କ'ଣ ହବ, ଆମର ଯୋଉ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରହିଛି ସେ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ଆମର ଆବଜର୍ଭ ହବ ଜଳ ଆଉ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର, ବାକି ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଳାଶୟରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ମଳ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆନାଲୋଗ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନାଲୋଗ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇ ସଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ କୌଣସି ହଜମ କ୍ରିୟା ହେଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଇଲିୟମ୍ ଠାରେ ହଜମ ଶେଷ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆନ୍ତ୍ରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କରେ ମାଲ୍ଟୋଜକୁ, ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ ରହିଥିଲା, ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ପେପ୍ଟୋନ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ୍ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଆମର ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ରହିଥିଲା ତାକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ରେ ପରିଣତ କଲା ଆନ୍ତ୍ରିକ ଲାଇପେଜ୍। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଯୋଉ କ୍ଷରଣ ହେଲା ତା ନାଁ ଅନୁସାରେ ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଡାଇଜେସନ କରୁଥିବା ଏନଜାଇମକୁ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଆମାଇଲେଜ୍, ଆନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍, ଆନ୍ତ୍ରିକ ଲାଇପେଜ୍। ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍, ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍, ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇପେଜ୍। କ'ଣ? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇପେଜ୍। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ହଜମ ଶେଷ ହବ ଏବଂ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ହେଲା, ସେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ବାଘ, ସିଂହ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଆଦୌ ନଥାଏ। ହେଲା, ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ମଣିଷର ଗୋଟେ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ। ଅବଶେଷାଙ୍ଗ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଯୋଉ ଅଙ୍ଗଟା ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ ଅର୍ଗାନ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ ଅର୍ଗାନ। ଦାନ୍ତଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ କିନ୍ତୁ ୱିଜଡମ୍ ଟିଥଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ ଅର୍ଗାନ। ଯୋଉ ୱିଜଡମ୍ ଟିଥ୍ ମୁଁ କହିଲି 18 ରୁ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4ଟା ଉଠିବ, ସେ ୱିଜଡମ୍ ଟିଥ୍ର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ କଳ ଭିତରେ ଉଠୁଛି, ସେ କିଛି ଚୋବାଚୋବି କରୁନି। ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ ଅର୍ଗାନ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ପିନା ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ, ଏଟାରେ ଇଆର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଆଇଲିଡ୍ ଅଛି ଏଠି ଇଆର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ ଅର୍ଗାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଆଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଣରେ ରହୁଥିଲେ, ଆମ ପୂର୍ବଜ ବାନର ସଦୃଶ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲା। ସେ ବଣରୁ ଡାଳପତ୍ର ସବୁ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେଲୁଲୋଜ ଫୁଡ୍ ହଉଛି ଯେ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଡାଳପତ୍ର ଏସବୁ ସେଲୁଲୋଜ ଫୁଡ୍। ସେତେବେଳେ ଡାଳପତ୍ର ଖାଉଥିଲା, ତାର ଡାଇଜେସନ ଏଇ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ରହୁଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇଲେନି, ଖାଦ୍ୟକୁ ସିଝେଇକିନା ଖାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଡାଳପତ୍ର ଆଉ ଖାଇଲେନି, କଞ୍ଚା ଡାଳପତ୍ର ଆମେ ଖାଇଲେନି। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହାର କାମ କମି ଗଲା ଏବଂ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଟି ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ କାହିଁକି ରାତିରେ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ରିଜିଅନ ହଉଛି ଶାଗ ଯଦି ଆମେ ରାତିରେ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ପେଟରେ ପଡିକିନା ରହିବ, କାହିଁକିନା ଶାଗଟା ହଉଛି ସେଲୁଲୋଜ। ହେଲା, ତେଣୁ ସେଲୁଲୋଜ ଫୁଡଟା ରାତିରେ ପେଟରେ ପଡିକିନା ରହିବ, ସେ ତାର ଡାଇଜେସନ ଠିକରେ ହବ ନାହିଁ, ସେ ଆସି ଜମା ହେଇଯିବ କୋଉଠି ନା ଏଇ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସରେ ଜମା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ତଳି ପେଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହବ? ବିନ୍ଧା ହବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଶାଗ ଖାଉଛେ, ଏତିକି ଶାଗ ଖାଉଛେ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବେଇବା। ଦେଖିବୁ ଶାଗ ଭାଗ ଖାଇଲେ ଝାଡାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଥିବୁ, ଝାଡାରେ ଡାଇଜେସନ ହେଇଯାଇଥିବ, ଶାଗ ପତ୍ର ସବୁ ଝାଡାରେ ବାହାରିବ। କ'ଣ ବାହାରିବ? ତାହେଲେ ଶାଗ ଡାଇଜେସନ ହବନି। ବୁଝିଲେ? ଦିନରେ ଶାଗ ଖାଇଲେ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛୁ, ଚାଲାବୁଲା କରୁଛୁ, ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ନା ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଖାଇକିନା ଶୋଇଲୁ ମାନେ ଆଉ ଡାଇଜେସନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ। ଅଧିକ ଶାଗ ଖାଇଲେ ପେଟ ବିନ୍ଧା ହବ। କ'ଣ ହବ? ପେଟ ବିନ୍ଧା ହବ। ଫଳମୂଳ ବି ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଫଳମୂଳ ବିଫୋର 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବେ। କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବାଟା ପ୍ରକୃତରେ 6:30 ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା କଥା, ରାତିରେ ଟୋଟାଲି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କ'ଣ ବଡ଼ ସବୁ ମୁନି ଋଷି ସେମାନେ ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ 2ଟି ରାତି ଉପବାସ ରହିବା। କ'ଣ ହବ? ଯେତେ ଖାଇବା ଏସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଡାଇଜେସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ। କ'ଣ ହବ? ଲିଭର ହଉ, ଷ୍ଟୋମାକ ହଉ, ଏସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଡାଇଜେସନ କଲାବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ହାତ ମାରିଲେ କେତେ ତାପ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟଟା ୟା ଭିତରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ତାହେଲେ ହିଟ୍ ବାହାରୁଛି। କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ହିଟ୍ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନବର୍ତ ତାକୁ ଡାଇଜେସନ କରିବା ଲାଗିଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ରେଷ୍ଟ କିଛି ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ଉପବାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିବା, ଏମାନେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଲେ। କ'ଣ ପାଇଲେ? ରେଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା।
ରାତିରେ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ରାତି ଉପବାସ ଯିଏ ରହିବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଡାଏଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ସେ ତାର ଲଂଜିଭିଟି ବଢିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଖାଇବ ସେତେ କମ ଦିନରେ ମରିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଖାଇବ ସେତେ କଣ କମ ଦିନରେ ମରିବ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ସେମାନେ କଣ ତୋ ଭଳିଆ ପଖାଳ କଂସେ ଖାଉଛନ୍ତି? ପଖାଳ କଂସେ ନା, ସବୁଥିରୁ କଣ ସାରା ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ସିଝା ଖାଦ୍ୟ, ତେଲ ମସଲା ଖାଇବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତେଲ ମସଲା ଖାଇଲେ ପେଟ ଗଡବଡ। ବି କେୟାରଫୁଲ ବେସିକାଲି ଏଇ ଖରା ଦିନେ କଣ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଯଦି ପେଟ ଥରେ ଗଡବଡ ହେଲା ତାପରେ ପଡପଡ ହବ। କଣ ହୁଏ? ପଡପଡ ହବ ହେଲା। ଏବଂ ପଡପଡ ହେଲା ମାନେ ତୁ ଆଉ ତୋର କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଡାଇରିଆ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ବି କେୟାରଫୁଲ। ସବୁବେଳେ ଲିଭରକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଲିଭରକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ପଇଡ଼ ପାଣି ହେଲା, ଆଖୁ ରସ, ଘୋଳ ଦହି ଏସବୁ କଣ ପିଇବାର ଅଛି। ତେଲ ମସଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଭଏଡ କର। କାହିଁକିନା ମାକ୍ସିମମ୍ ଏବେ ଦେଖିବ ଯେତେ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ସେମାନଙ୍କର ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଉଛି। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ମଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ମରିଥିଲା। ଯେତେ ଷ୍ଟାର ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟିଂ। ଶୋଇବ ଠିକ ନିହାତି 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ। ଖାଇବ କମ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଇବନି, ଆଲକୋହଲ ସେବନ କରିବ ନାହିଁ, କି ସିଗାରେଟ ସ୍ମୋକିଂ କଲେ ଲଙ୍ଗସ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମଦ ଖାଇଲେ ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ମାଛ ମାଂସ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରୁ ଯୋଉ କଣ ପିତ୍ତର ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ବାଇଲ ପିଗମେଣ୍ଟ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ତାକୁ ବିଲି ଡୁବିନ ଆଉ ବିଲି ବିରିଡିନ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପିତ୍ତ ରସରେ ଅଧିକ ପିତ୍ତ କ୍ଷରଣ ହେଲେ ବି ଖରାପ। ସେଥିରେ ଯୋଉ ବିଲି ଡୁବିନ ଆଉ ବିଲି ବିରିଡିନ ଅଛି, ସେ କଣ ହବ ନା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିକିନା ଖାଦ୍ୟକୁ ମଳରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏବଂ ମଳର ବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ, ମଳର ବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ, ମୂତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣ ଈଷତ ହଳଦିଆ। ମଳର ବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆରୁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଜାଣିବୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ। କଳା, ନାଲିଆ, ଧଳା ନା, ମଳଟା ହଉଛି ହଳଦିଆ, ମୂତ୍ରଟା ହଉଛି ଈଷତ ହଳଦିଆ। ଯଦି ବିଲି ଡୁବିନ ଆଉ ବିଲି ଭିରିଡିନ ଅଧିକ କ୍ଷରଣ ହେଲା ତାହେଲେ ମୂତ୍ର ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଣ୍ଡିସ। କଣ ଜଣ୍ଡିସ? ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଛି ମାନେ ଲିଭର। ଖରାଦିନେ ବେଶୀ ଜଣ୍ଡିସ। ଏଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ତୁ ଯୋଉ ଖରାଦିନେ ବୁଲୁନୁ ଚାରିଆଡେ ଖେଳୁନୁ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛୁ କି ତେଲ ମସଲା ଖାଇଛୁ, ଖରାରେ ବୁଲିଲୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୂତ୍ର କଣ ହେଇଗଲା? ହଳଦିଆ ହେଲା, ଆଖି ହଳଦିଆ ହେଲା, ନଖ ହଳଦିଆ, ଜାଣିବୁ ଜଣ୍ଡିସ। ତେଣୁ ବି କେୟାରଫୁଲ ହେଲା। ବିଲି ଡୁବିନ ଆଉ ବିଲିଡିନର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲେ ଜଣ୍ଡିସ, ମୂତ୍ର ହଳଦିଆ ହେଲା। ମଳ ହଳଦିଆ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମଳ ଯଦି କଳା ହେଲା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ। ନିଜ ମୂତ୍ର, ମଳ, ରକ୍ତ, ତୋର କଣ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି? ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି, ୟୁରିନ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି, ମଳ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏଇ ତିନିଟା ଆଗ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି? ଏଇଥିରୁ ତ ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ, ଏଇଥିରୁ ତ ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ତୋର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ମାପିବା ପାଇଁ, ମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି, ମଳ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମର ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୋ ମୁହଁ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଝାଡ଼ା ହଉଛି, ଠିକ ସମୟରେ ଭୋକ ହଉଛି, ମୂତ୍ର ରଙ୍ଗ ମଳ ରଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିବି ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ଫିଜିକାଲି ଫିଟନେସ୍। ଏବଂ ମୋ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ ଠିକ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ ଠିକ ଅଛି, ଲିଭର ଠିକ ଅଛି, ହାର୍ଟ ଠିକ ଅଛି, କିଡନୀ ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟୋମାକ ଠିକ ଅଛି, ଲଙ୍ଗସ ଠିକ ଅଛି। ବାହାରୁ ଆମେ ପାଉଡର ମାରିକିନା ସଫା କରିଦେଲେ ହବନି। ଭିତର ଅର୍ଗାନ ଠିକ ରହିବାର ଅଛି। ଭିତର ଅର୍ଗାନ ଯଦି ଟ୍ରବୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଡିଜିଜ, କୋଉଥିରେ ସଫରିଂ ହେବା? ଡିଜିଜ, ବୁଝିଲା। ତ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଡାଏଟ, ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ। ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ ମାନେ ଆଜି କାହାର ଭୋଜି ହେଲା, ଚିକେନ ଦିଆ ହେଲା, ଭାତ ଚିକେନ କେଜିଏ ଖାଇଦେବି ନା। ଯେତେ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ସାଲଡ, ଯେତେ ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଇବ ହେଲା, ଯେତେ କମ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିବ, ସ୍ନେହସାର ରହିବ, ଶ୍ୱେତସାର ରହିବ, ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଖାଇବନି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଅନ୍ୟର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହବ, ବୁଝିଲା। ଏବଂ ଯେତେ ପୁଷ୍ଟିସାର, ମାଛ ମାଂସ ଯେତେ ଖାଇବ ସେ ଡାଇଜେସନ ହବନି, ପେଟରେ ଏମିତି ପଡିକିନା ରହିବ, ତାପରେ ଫ୍ୟୁସ୍ଟାସ ସବୁ ହବ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ। କଣ ହବ? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋବର ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଟାଇଲିନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଣ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲା। ଏବଂ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ
ଆମର ରହିଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ଲବଣ ଆମ୍ଳ ରହିଛି ସେ କ'ଣ ଏବଂ ଲାଇପେଜ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି ପେପ୍ସିନ୍ ରେଜିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି ସେ ପେପ୍ସିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ତରଳ ମଣ୍ଡ ବା ଚାଇଲ୍ଡରେ ପରିଣତ କଲା ପାଟିରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଫୁଡ ବୋଲସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ପାଟିରୁ ଗଲା ପେଟକୁ ପେଟରେ କ'ଣ ପେପ୍ସିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଏବଂ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ମିଶିକିନା ତାକୁ ତରଳ ମଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡରେ ପରିଣତ କଲା ଏବଂ କୋଉଥିରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଭାଙ୍ଗିକିନା କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଲା ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଏଜେସରେ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଲା ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ ତାପରେ ଆସିଲା କୋଉଠିକି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଗ୍ରହଣୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତ ଲବଣ ଆସି ମିଶିଗଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରୁ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଡିଡୋଏନମ୍ ଯୋଉ ରହିଛି ଗ୍ରହଣୀରେ ସେଠି ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆସି ମିଶେ ଏବଂ ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତ ରସ ଆସି ମିଶିବ ବୁଝିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ ଅଛି ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଡାଇଜେସନ୍ କରୁଥିବା ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ ଅଛି ସ୍ନେହସାରକୁ ଡାଇଜେସନ୍ କରୁଥିବା ଏନଜାଇମ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଅଛି ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଡାଇଜେସନ୍ କରୁଥିବା ଏନଜାଇମ୍ ତେଣୁ ପିତ୍ତ ରସ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଯୋଉ ପିତ୍ତ ଲବଣ ଅଛି ଟର୍କୁଲେଟ୍ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ ଟର୍କୁଲେଟ୍ ଏସବୁ କ'ଣ ହବ ନା ଯୋଉ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କାହିଁକିନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ସେ ପିତ୍ତ ଲବଣ ସହିତ ମିଶିକିନା ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ ଆମର ଯୋଉ ମାଲ୍ଟୋଜ ଥିଲା ଏଇ ମାଲ୍ଟୋଜକୁ କ'ଣ ହେଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କଲା ହେଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଏଜ ସବୁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିଲା ତାକୁ ଏମିନୋ ଏସିଡରେ ପରିଣତ କଲା ହେଲା ବା ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଏଜକୁ ସ୍ମଲ ପେପ୍ଟୋନ ପ୍ରୋଟିଏଜ ପରିଣତ କଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ କ'ଣ କଲା ନା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଗ୍ଲିସରଲରେ ପରିଣତ ହେଲା ବୁଝିଲା ସେ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠିକି ଯିବ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଆନ୍ତରିକ ରସ ଯୋଉ ରହିଛି ଆନ୍ତରିକ ରସରେ ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇନଥିବ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେ ସବୁ କ'ଣ ହବ ନା ଅଗ୍ନାଂଶ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ମାଲ୍ଟୋଜ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହବ ହେଲା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଦ୍ୱାରା ପେପ୍ଟୋନ ଆଉ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଏମିନୋ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହବ ଆନ୍ତରିକ ଲାଇପେଜ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସରଲରେ ପରିଣତ ହବ ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଯୋଉ ଇଲିୟମ ଅଛି ସେ ଇଲିୟମରେ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ଶେଷ ହବ ତେଣୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଶୈଳୀକୃତ ଉପାଦାନ ହେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6 ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଶୈଳୀକୃତ ଉପାଦାନ ହେଲା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସରଲ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଶୈଳୀକୃତ ଉପାଦାନ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଏନଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଝିଲା ଆମର ଶୈଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଆମର ମଳ ରୂପରେ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କହିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଡାଇଜେସନ ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ ଅବଶୋଷଣ ପରିପାକ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ତାକୁ ଆବଜର୍ପସନ କୁହାଯାଏ ଅବଶୋଷିତ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମୀକରଣ ଆସିମିଲେସନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମୀକରଣ ଏବଂ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ବାହାରିଥାଏ ମଳ ଆକାରରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବହିଷ୍କରଣ ବା ନିଷ୍କାସନ ବା ଇଜେକ୍ସନ କ'ଣ ଇଜେକ୍ସନ ଇଏ ହେଉଛି ଫିଜିଓଲୋଜି ଅଫ୍ କ'ଣ ଡାଇଜେସନ କ'ଣ ଫିଜିଓଲୋଜି ଅଫ୍ ଡାଇଜେସନ ବୁଝିଲା।